چلو، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ستائش فرمائی ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور ان کا دامن شرک کی آلودگی سے ایک دم پاک تھا۔ میں آج سوچ رہا تھا آج سوچ رہا تھا کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑا، ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں، نہ پیڑ پودے، نہ انسان، نہ جانور، ہاں، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، دور دور تک جو ہے وہ صحرا۔ اللہ اکبر، جب وہ چھوڑ کر گئے ہوں گے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ان کا یقین اللہ رب العزت پر تھا، اللہ رب العزت پر تھا۔ ان کی بیوی کو دیکھیے، کبھی صفا پہ جا رہے ہیں، کبھی مروہ پہ جا رہے ہیں، جب اپنا بچہ آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے بھاگ کے پھر بچے کے پاس آ جاتے ہیں، پھر کبھی صفا، پھر کبھی مروہ، بچہ اوجھل ہوا آنکھ سے پھر بھاگ کے بچے کے پاس۔ جب وہ پہاڑوں پر جا رہے ہیں صفا اور مروہ پہ، یہ خوف نہیں ہوگا کہ میرا ایک بچہ ہے جس کو میں نے وہیں چھوڑا ہے، کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی چیڑ پھاڑ نہ دے، کچھ نہ کر دے؟ یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی آل اولاد نے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی اوصاف کا جو ہے احاطہ کرنا در حقیقت جو ہے وہ توکل ہے، اللہ پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت اولیاء کرام کی بھی مادہ فرمائی ہے کہ وہ شرک سے بیزار تھے، ٹھیک ہے، یعنی انبیاءوں کے بارے میں بات کریں۔ چلیے، دم اور جسم داغنے کے طریقہ علاج جو ہے اس کو ترک کرنا توحید کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آج آپ دیکھیں گے بہت جگہ آگ سے علاج کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہجامہ بھی آگ سے کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی بچنا توحید کا اعلیٰ ورثہ درجہ ہے۔ اب اس سے صحابہ کرام اجمعین کے علم کی گہرائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بلند پایا مراتب و مناسب انہیں محض عمل کی بدولت حاصل ہوئی۔ صحابہ نے عمل کیا، عمل کے بغیر ان کی زندگی جو ہے وہ خالی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اجمعین خیر اور نیکی کے کاموں پر کس قدر جو ہے حارث تھے، ایک دوسرے کے جو ہے حرص میں رہتے تھے، نیکی جو ہے وہ سبقت لے کر چلے جاتے تھے، الحمدللہ۔ امت محمدیہ کی فضیلت بھی واضح ہے کہ یہ امت بلندی، درجات اور کثرت تعداد کے لحاظ سے تمام امتوں سے برتر اور افضل ہے، الحمدللہ۔ ہم امت محمدیہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی ہیں، یہ ظاہر ہوا، اور ہر امت کو اپنے اپنے نبی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اٹھایا جائے گا۔ کچھ انبیاء کثیر تعداد میں اپنے امت کے ساتھ ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس ان کی کوئی امت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کچھ انبیاء ایسے بھی جن کی دعوتوں کو لوگوں نے قبول کیا، کچھ انبیاء ایسے بھی جن کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے، جس نبی کے دعوت پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا وہ اکیلا ہی آئے گا، اکیلے آئیں گے۔ توحید کو سمجھیں کہ توحید کا علم جو ہے
दरअसल इसकी फजीलत क्या है? तौहीद के इल्म का फ़ायदा ये है कि कसरत तादाद पर मगरूब और किल्लत तादाद पर परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तादाद हो तो घमंड ना हो, कम तादाद हो तो परेशान ना हो। आज तौहीद वालों की तादाद कम है, परेशान नहीं होना है, खुश होना है, खुशखबरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। कुछ और भी पता चला कि नजर बद और जहरीले जानवर के काटने पर दम करना जो है वो जायज़ है, करना चाहिए। ठीक है, सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु का कौल जो है, कद अहसन कद अहसन मन इत्तहा इला समी, यानी जिसने अपने शुरीर के मुताबिक अमल किया उसने अच्छा किया। इससे किसके बारे में बात हो रही है? सल्फ साइलहीन के इल्म की गहराई का पता चलता है। जो सहाबा थे उनके इल्म की गहराई का पता चलता है। नहीं, ये भी मालूम हुआ कि पहली हदीस दूसरी हदीस के खिलाफ नहीं है। सल्फ सालेहीन एक दूसरे की बेजा तारीफ और सताइश से परहेज किया करते थे, बेवजह किसी की तारीफ नहीं करते थे, बेवजह किसी की बुराई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु से ये फरमाना कि अंत महम, तो उनमें से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के दलाइल और निशानियों में से एक दलील और निशानी भी है। अब इस हदीस से हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु की फजीलत भी मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल कर ली। इससे यह भी मालूम हुआ कि बावक्त ज़रूरत तशरीह की बजाय इशरा व किनाया गुफ्तगू करना चाहिए। उकाशा रज़ियल्लाहु के बाद बद्दुआ की दरख्वास्त करने वाले शख्स को हसन अंदाज में बैठा देने से ये बात साबित होती है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला व अहसन अखलाक के मालिक। ठीक है, कुछ समझ में आया आज का चैप्टर? जी सर। चलिए, ठीक है ठीक है, तो एक और चैप्टर देख लेते हैं जल्दी से। चैप्टर 4। चैप्टर 4, शिर्क से डरने का बयान। शिर्क से डरने का बयान। शिर्क से डरने का बयान। जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप लोग। शिर्क से डरने का बयान लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। कौन आया भाई इस जी वक्त? सर। कौन आया था? यस, चल। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 48 48 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बने, और उसके सिवा और जिस गुनाह को चाहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देगा। यानी शिर्क के अलावा अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देने पर कादिर है, ख्वाह वो बड़े से बड़ा गुनाह हो, छोटे से छोटा गुनाह हो। लेकिन शिर्क जो है वो जुर्म है और जुल्म है, दोनों है। जुर्म ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जुल्म ये कि हमें पता है कि शिर्क करने के बावजूद जो है, अगर हमने शिर्क किया तो हमें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, उसके बावजूद अगर हम शिर्क कर रहे हैं तो ये अपने आप के ऊपर जुल्म है। ठीक है, जी। कौन है भाई डेमो वीडियो नाम से? सर साहिबा बाजी है। अच्छा, क्या क्या नाम रख लेते हैं यार, डेमो वीडियो। चलिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी, वजनुबनी वन्नबी अन अब्दुल
असनाम, اور اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. یہ دعا یاد کر لیجیے آپ لوگ، دعا یہ پڑھا دیجیے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 428 اور 429، کہ اخاف ما اخاف علیکم شرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا. مجھے تمہارے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کرنا. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا آ گیا جو معتبر ہے، ہم نے اپنی نماز لمبی کر لی، قرات خوبصورت کر لی، ہے نا، یہ دکھاوا کر رہے ہیں، کسی کو زکات دے رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں تو دکھا کے کر رہے ہیں خوب، تاکہ لوگ آپ کو اچھا اور اسی طریقے سے حج کر رہے ہیں. ایک منٹ. اسی طریقے سے حج کر رہے ہیں تو اپنے نام کے آگے حاجی. نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پورے دکھاوے کے ساتھ، پورے دکھاوے کے ساتھ. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کر رہے ہیں اپنے دروازے پہ پوری بھیڑ لگا کے، غریبوں کو ڈانٹ کے پٹکار کے، تاکہ لوگ جان دیں کہ ہاں یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ سب ریاکاری ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان تھے کہ شرک اصغر آ گیا تو نقصان ہو گیا، اور یہ شرک ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. آپ حج کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا نام کیا ہے، حاجی لے گا. آپ نے حج تو کر لی لیکن وہ حج آپ کا قبول نہیں ہوگا، نماز بھی قبول نہیں ہوگی، روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگا. دکھاوے کے لیے کریں گے تو قبول نہیں ہوگا، اللہ کے لیے کریں گے قبول ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری التفسیر حدیث نمبر 4497، 4497، 4497. جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے یعنی شریک کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا جہنم میں جانے کا سبب ہے. ایک اور حدیث ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، الایمان حدیث نمبر 93. اب جو کامن بات ہے وہ یہ سمجھ لیجیے، شرک سے ڈرنا چاہیے. پہلی بات، ریاکاری بھی شرک کا ایک قسم ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے. نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، یاد رکھیے. جو نیک ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خطرہ ریاکاری سے ہوتا ہے. جنت اور جہنم انسان کے ایک دم قریب ہے، یاد رکھیے. جنت پانا آسان ہے، جہنم میں جانا بھی بہت آسان ہے. جنت بہت مشکل ہے اور جہنم میں بھی جانا مشکل ہے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو. ٹھیک ہے. ایک ہی حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کا
इकट्ठा जिक्र जो है वो किया गया है। अब मरते वक्त शिरक ना करने वाला शख्स जो है वो जन्नत में जाएगा, और जिस शख्स ने शिरक करते हुए मौत आई वो जहन्नुम रसीद होगा, अगरचे वो बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, जाहिद हो क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो जहन्नुम में जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से अपने और अपनी औलाद के लिए बुतों की इबादत से महफूज रहने की दुआ जो है एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्लियरली बता दिया कि अल्लाह तू मुझे भी बुत परस्ती से बचा, मेरी औलाद को भी बचा। क्या हम ये चीज़ दुआ करते हैं? आज हम किसी ऐसे तरफ से गुजरते हैं जहाँ अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत से हमारा दिल नहीं लरसता। आप इमेजिन करके देखिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए थे 40 दिन का के बाद, उन्होंने देखा कि उनके लोगों ने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया, अपने ही बड़े भाई हारून हारून अलैहिस्सलाम को दाढ़ी का बाल पकड़ के खींचने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे माँ के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी पकड़ के ना खींच। किस तरीके से आग बबूला हो गई, तुम्हारे दिल में छोड़ के गया था मैं। आज हमारा दिल नहीं लरसता, बगल से गुजरते हैं, हमारे दिल से, हमारे जुबान से ये धुआं भी नहीं निकलता गया, लेकिन उनको हिदायत दिल लरसना चाहिए। सिर्फ कोई छोटी चीज तो नहीं, ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बी इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरा मिनन्नास, यानी ऐ मेरे परवरदिगार, बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है, ये कहकर अक्सरियत की हालत से इबरत हासिल की है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बयान के मुताबिक इन आयत को अहादीस में कलिमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर जो है वो कहा गया। अब इस चैप्टर में शिर्क से महफूज रहने वालों की फजीलत भी बयान हुई है कि जो शिर्क से बचा वो हमेशा हमेशा के जन्नत में, और जो शिर्क से नहीं बचा हमेशा हमेशा के जहन्नम। ठीक है। तो अब हम लोगों का क्या काम है? हम लोग शिर्क से नहीं बचेंगे, है ना? सर बचेंगे। बचेंगे से बचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत कम लोगों ने बोला, बाकी लोगों ने इरादा कर रखा है इंशाल्लाह। चलिए, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्ब कायनात, शिर्क जो है वो अजीम गुनाह है, अल्लाह तो हमें इससे बचा ले। अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारा ईमान कमज़ोर, हमारा दिल कमज़ोर। ऐ मेरे रब, तू जानता है बगैर तेरे रहमत के ना हमारे अंदर वो क़ुव्वत है कि हम नेकी कर पाए, ना ही हमारे अंदर ताकत है कि हम गुनाहों से बच पाएँ। अल्लाह तू हमें क़ुव्वत भी दे और ताकत भी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 2 चैप्टर पढ़ाए गए हैं। 2 चैप्टर से आप लोगों ने क्या सीखा, ये बहुत अहम है। तो सवाल करना हो तो कर लें आप लोग। बहुत कम। वालेकुम रहमतुल्लाहि। सर मेरा एक वालेकुम सवाल अस्सलाम व था रहमतुल्लाहि। कि सूरह फातिहा पढ़कर जो दम करते हैं और बाकी आयत कुछ पढ़ दम करते हैं, वो करना तो जायज़ है ना? बिल्कुल, बिल्कुल जायज़ है। वो लोग जो 70,000 लोग हैं, जी, नहीं वो जायज़ है, जी जो जायज़ है, जायज़ है। अभी 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 बताया अच्छा ना मैं कि अगर सांप बिच्छू काट ले या कोई तकलीफ हो तो दम कर सकते हैं, बताया ना? जी सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं? खदीजा और आमिना का है, कुछ देख लेते हैं। आग से कैसे को अपना
इलाज कैसे करता है। इलाज आग से, आप देखेंगे ना पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि किसी का कुछ कट जाता था तो उसको ना आग से जला दिया जाता था, तो वो ठीक हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आमीना, मजबूरी समझ में आता है लेकिन नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं होता है ना। शिर्क नहीं कर रहे, अच्छी बात है, तौहीद पढ़े, अच्छी बात, लेकिन नमाज पढ़, नमाज भले आप इशारे से पढ़ें लेकिन पढ़ना है, ठीक है। और छोटे छोटे गुनाह हो जाए तो अल्लाह से तौबा करना है। बेशक शिर्क पर अगर तौहीद पर अगर आप होंगे तो अल्लाह आपके छोटे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, लेकिन बचना है, गुनाहों से ही बचना है। जी, ठीक है। तो और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर। क्लास से फ़ायदा नज़र आए तो ज़रूर बताया कीजिए ताकि मेरा भी हौसला अफ़ज़ाई हो, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को मन से पढ़ा पाऊँ। वरना अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तो छोड़ देंगे मैं। सर छोड़ना मत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा। हुँ। नमाज के लिए जगह पाक होना चाहिए। देखिए कोई भी सूखी जगह जो है वो पाक होता है, ठीक है। आप कहीं भी बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, सूखी जगह होनी चाहिए। बाकी का शर्त जो है वो सूखा होना चाहिए। ठीक है, फिर इजाज़त चाहते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।